नमस्कार दर्शक बंधु आलोक ज्योति आलिन यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज लेटेस्ट खबर सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी गोटे गोटे लाइक निश्चय करंतु। आरंभ करबा आज खबर। दर्शक बंधु देखिबा एक नंबर खबर। परीक्षा पे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को प्रश्न कले ओडिया झील। एही कार्यक्रम में कटक बांकीर जड़े छात्री प्रधानमंत्री को प्रश्न करिसेंती परीक्षा हॉल रे किपरि चापमुक्त रही होबो बोली राजलक्ष्मी आचार्य नामक यह छात्री जनक प्रधानमंत्री को पचारिथिले। यार जवाब रे मोदी कहिथिले आरंभ पूर्व पाखरे थिया बंधुक सह कथबार्ता हुअन्तु एवं परीक्षा हॉल रे प्रवेश पर निज निज भितर हजि जाआन्तु। 2 नंबर खबर देखिबा दर्शक बंधु। गर्भावस्था मिलिबो एतिकी टंका। मोदी सरकार महिला उन्नति तथा विकास पर निरंतर उद्यम करुछंती। एही कर्म रे मोदी हिताधिकारी मानकु 3000 टंका नुहे बरं मात्र बंधना योजना अधीन रे 2टी किस्ती रे 5000 टंका देबाकू निष्पत्ति नहीं। जदि आपणकर द्वितीय थर झील जन्म होउची तेबे अतिरिक्त 1000 टंका मिलिबो। नंबर खबर। राहुल बीजेपी रो स्टार प्रचारक एमिति काईकि कहले आसाम मुख्यमंत्री जानतु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणी थरे टार्गेट करिसेंती आसाम मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पाई राहुल सबुठारु बड़ स्टार प्रचारक बोली कहिसेंती आसाम मुख्यमंत्री। से यहा मध्य दाबी करी कहिसेंती जे राहुल गांधी जेउठाकु जाआंती सेठारे कांग्रेस तार समर्थन आधार हराई थाए। से आहुरी राहुल को कहिसेंती से अहंकारी एवं तांकर नेतृत्व हेबार क्षमता नाही। से काहाको प्रेरणा दे पारिबे नाही। प्रकृति रे राहुल आम प्रचारक बोली हिमंत कहिसेंती। देखिबा 4 नंबर खबर। भारत को विरोध करिबा पड़िबो महंगा भांगिबो मुइजु सरकार। भारत को विरोध करिबा एबे मालदीप राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु को पड़ी पारे महंगा। तांको विरोध रे आसीपारे अनास्था प्रस्ताव। लगातार भारत को विरोध करिबा और तांकर क्रूर नीति पाई से विरोधी को टार्गेट अछंती। एहारे भितरे मालदीप मुख्य विरोधी दल एमडीपी मालडीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी राष्ट्रपति मुइजु को विरोध में अविश्वास तथा अनास्था प्रस्ताव आनिबाकू राजी होइतिबा सूचना मिली। देखिबा दर्शक बंधु 5 नंबर खबर। सरकार जीवार 24 घंटा होइनी लालू को गिरफ करिवो तेजस्वी भी बंदा हेबे। सरकार तो गला एबे घारिलाणी गिरफ भय। विभिन्न दुर्नीति रे बंदा होई जेल जीवा एवं पुणी जमीन रे आसीबा हेउची लालू यादवंको नीतिदिनिया अभ्यास। एबे बिहार रे मेंटो सरकार जीवा परे अड़ुआ रे लालू प्रसाद यादव जमी बदल रे चाकरी मामला रे लालू प्रसाद यादव को सोमवार पचराउचरा करुच्ची प्रवर्तन निर्देशालय ईडी। नंबर खबर। संबलपुर गस्तर आसिबे प्रधानमंत्री मोदी। आसंता 3 तारिख प्रधानमंत्री संबलपुर 2टी स्थान को आसिबे। आईआईएम उद्घाटन सह एक साधारण सभा रे जोग देबे बोली सूचना रही। संबलपुर लोकसभा समेत बरगढ़ सुंदरगढ़ और बलांगीर लोकसभा समेत अंचल लक्षाधिक कार्यकर्ता और साधारण लोके जोग देबे बोली बीजेपी पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन में सूचना जारी रही। प्रधानमंत्री मां समलेश्वरी दर्शन पाई मध्य योजना चली। देखिबा 7 नंबर खबर। राहुल को यही पदिए कथा नीतीश को लगी खराब से दिन ही इंडिया मेंट छाड़ाकू नहीं निष्पत्ति। सूचना अनुसार जनवरी 13 रे कांग्रेस इंडिया मेंटर एक वर्चुआल बैठक आयोजन करथिला। एही बैठक रे इंडिया मेंटर संयोजक नाम चूड़ांत हेबार थिला, किंतु राहुल गांधी कहिथिले संयोजकक नाम पाई से टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को परामर्श नेबे। एही कथा नीतीश को भल लगी नथिला। बैठक रे किछि समय पर सदस्य माने नीतीश कुमार नाम संयोजक भाव में ग्रहण करथिले। तेबे नीतीश कुमार यही पद को प्रत्याख्यान कर देथिले। देखिबा 8 नंबर खबर। किए जीवे राज्यसभा रेस रे पांडियान खाली हेबो ओडिशार 3 राज्यसभा आसन। एप्रिल 3 रे सरुची सांसद प्रशांत नंद अमर पट्टनायक और केन्द्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कार्यकाल। एही 3 जनक समेत 15टी राज्य रे मोट 56 जनक कार्यकाल भी पुरुथिबा राज्यसभा निर्वाचन पाई आज तारीख घोषणा करिसेंती। निर्वाचन कमिशन एथिपाई आसंता फेब्रुआरी 27 रे हेबो निर्वाचन। 8 तारिख रे प्रकाश पाइबो विधिवत विज्ञप्ति। फेब्रुआरी 15 रे नामांकन पत्र दाखल रे शेष दिन रही। दर्शक बंधु देखिबा 9 नंबर खबर। राम मंदिर जीवारो मौलाना विरोध रे फतवा जारी। जवाब रे कहिले घृणा करुथिबा लोक पाकिस्तान चली जाओ। रामलाला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव रे ऑल इंडिया इमाम संगठन मुख्य जोग देथिबारु तांको विरोध रे जारी रही फतवा। ଏହା ପରେ ପାଲଟା ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଇମାମ ଡକ୍ଟର ଇମାମ ଓ ଓମାର ଅହମ୍ମଦ ଇଲିୟାସି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଯିବା ଉଚିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ଖବର। ଆଦିବାସୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ।
आदिवासीଙ୍କ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖବରଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 11 ନମ୍ବର ଖବର। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍ ତରେ ନିବେଶ କରି ମିଳିବ ମୋଟା ଅଙ୍କ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 11,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ନିବେଶକମାନେ 7.5% ନିବେଶ ଉପରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି। ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ନିବେଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଆନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 1,000 ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା 12 ନମ୍ବର ଖବର। ରାଜ୍ୟସଭା ଗଣିତ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ତଥାପି ଜଣେ ଅଭାବ, କ'ଣ ରହିଛି ଫର୍ମୁଲା? ରାଜ୍ୟରେ 3ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ସହ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟାବଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ଷମତାସୀନ ବିଜେଡି ବେଶ୍ ସହଜ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ନିଜସ୍ୱ ଦମରେ କିମ୍ବା ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ 3ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯିବା ଏକରକମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ଖବର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯଦି ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦେଶର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ସୋମବାର ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁନର୍ବାର ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଦେଶର ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି PTI ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଖାର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଜିତନ୍ତି ତେବେ ଦେଶର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବର ଖବର। ଚୁରମାର ହେଲା ନୀତିଶଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୋଦିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଦୋସ୍ତିରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ସ୍ୱପ୍ନ ତ ଅନେକ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ବାରମ୍ବାର ତଳେ କଚାଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହା ନୀତିଶଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ନେତା, ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ବି ଅଧୁରା ରହିଛି। 15 ନମ୍ବର ଖବର। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଫିଲ୍ମ ପାଲଟିଲା ଫାଇଟର। 4 ଦିନରେ ଆୟ କଲା ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା। ଫାଇଟର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଫିଲ୍ମଟି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଛୁଟିଦିନରେ ଭଲ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି। ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସର ଆୟକୁ ମିଶାଇ ଫିଲ୍ମଟି 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ଖବର। ବିହାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭାରତ ଜୋଡୋ ନ୍ୟାୟ। ବିହାରରେ ରାଜନୈତିକ ହଟଚମଟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଜୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ JDU NDA ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବିହାରର କିଷାନଗଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତ ଜୋଡୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 18 ନମ୍ବର ଖବର। ହାତ ପତାଇବୁନି ଭିକ ମାଗିବୁ ନାହିଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ। 30 ସହର ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ହାତ ପତାଇବୁ ନାହିଁ ଭିକ ମାଗିବୁ ନାହିଁ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଭାଜପା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ନିଜର ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 30ଟି ସହରର ଏକ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର ଖବର। ଆଜି ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ। ନା ଘଟଣାର ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତଦନ୍ତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ଆଜି ପୂରିଛି ବର୍ଷେ। ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋପାଳ ଦାସ ଉପରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ହେଲେ ନା ହତ୍ୟାର କାରଣ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତଦନ୍ତ। ଏପରିକି ନବଙ୍କ ପରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତରେ ଲାଗୁ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ସାଜି ଏମିତି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଲେ ବୋଲ୍ଡ, ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଡ ତାଙ୍କ ସୁଇଂ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ସେ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ଡରମାନେ କରିପାରିନଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲିଗ୍ T20 ବଲ୍ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ବୋଧହୁଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।